As you remain standing, let's read the book of Revelation, chapter number 3, verse 20 till 22. అలాగే నిల్చుని ఉండి ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం చదువుకుందాం. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 20 నుండి 22 వచనాలు చదువుకుందాం. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and sat down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Behold, I stand at the door and knock, and if he hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనాను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతడును భోజనము చేయుదుము. 2 weeks back, I started this, and suddenly the glory of the Lord filled the place because the presence of God saturated, and we could see the great significance in this text. 2 వారాల క్రితము ఇది చెప్పి ఇక్కడ ముగిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇంతలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ ప్రదేశాన్ని అంతటినీ పవిత్రపరిచి ఉండేను కనుక ఇంతకు ముందు చెప్పింది నేను మరలా మీకు ఒకసారి పునశ్చరణ చేస్తాను. In the beginning of writing the letters to the 7 churches, we see Jesus says that he is in the midst of the churches. ఈ ప్రారంభంలో పత్రికలన్నిటినీ రాయడానికి ప్రారంభంలో మనము యేసు సంఘముల మధ్యలో నిల్చొని ఉండుట చూస్తాం. He says that I hold the 7 stars in my hand. I'm moving in the midst of the 7 candlesticks. నా చేతిలో 7 నక్షత్రములు ఉన్నవి, నా చుట్టూను 7 దీపస్తంభములు ఉన్నవి అని ఆయన తెలిపాడు. Jesus was in the midst of the churches. యేసుక్రీస్తు సంఘముల నడుమ ఉన్నాడు. But by the time he happened to come and address to the 7th church, కానీ ఎప్పుడైతే 7వ సంఘానికి పత్రిక రాస్తున్నాడో, or prophetically the church age happens to pass forth for generations after generation, and 2000 years have passed by. ప్రవచనాత్మకంగా సంఘకాలం అనేది తరతరాలు గడిచి 2000 సంవత్సరాలు గడిచిన పిదప now we are in the age of Laodicea. ఇప్పుడు మనము లవోదికయ సంఘ కాలంలో ఉన్నాము. And suddenly here Jesus says, behold, I stand at the door of your heart and I knock. ఇక్కడ అకస్మాత్తుగా యేసు అంటున్నాడు, ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను అని. So that's what we discussed last 2 weeks back. ఇదే మనం 2 వారాల క్రిందట చర్చించి ఉన్నాం. How come Jesus is outside your door? ఎలాగూ యేసుక్రీస్తు మీ తలుపుకి అవతల ఉన్నాడు. Was he not in the midst of the churches? ఆయన సంఘంలో మధ్యలో ఉండేను కదా. What happened that somehow Jesus slipped out of your church? ఏం జరిగిందని, ఏ కారణం చే యేసు సంఘముల నుండి బయటికి వెళ్ళాడు? When did you people kick him out of your homes? మీ ఇళ్లలో నుండి ఎప్పుడు ఆయన్ని బయటికి తోసివేశారు? When did you really pushed him away from your hearts and minds and your lives? ఎప్పుడు మీరు మీ హృదయాల్లో నుండి, మీ తలంపుల్లో నుండి, మీ జీవితాల్లో నుండి ఆయన్ని బయటికి తోలివేశారు? Many people, evangelists especially and pastors, use this scripture in order to bring forth the unsaved people to the kingdom. దేవుని రాజ్యంలోనికి మిగతా వారిని తీసుకురావడానికి సువార్థికులు అయితేనేమి, కాపర్లు అయితేనేమి ముఖ్యంగా ఈ వాక్యాన్ని వినియోగిస్తారు. Because ఎందుకంటే they say that Jesus standing at the door of your heart, listen to him and come in and accept him. ఇదిగో దేవుడు మీ హృదయం వద్ద నిల్చుండి తట్టుచున్నాడు కనుక మీరు ఆయన స్వరము విని ఆయన్ని లోపలికి ఆహ్వానించండి అని చెప్తారు. Many of you might have heard the same thing. మీలో అనేకులు ఇదే విని ఉండొచ్చు. But this is not Jesus talking to pagans. కానీ ఇది దేవుడు అన్యులతో మాట్లాడట్లేదు. This is not Jesus talking to the unsaved. రక్షింపబడని వారితో కాదు దేవుడు మాట్లాడేది. He's talking to the church. సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. To the church that he was in the midst of that church. ఏ సంఘంలో మధ్యలో ఉన్నాడో ఆ సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు. Who happens to hold the angel of that church in his hand. ఆయన చేతిలో ఆ సంఘపు దూత కూడా ఉన్నాడు. And how come that he was in the midst of the churches in the beginning of the first chapter, and by the time he finished this the third and comes to the 7th church, he says, I'm standing outside. ప్రారంభంలో మొదటి అధ్యాయంలో సంఘముల మధ్యలో ఉన్న ఆయన 3వ
అధ్యాయంలో 7వ సంఘము లేదా 7వ పత్రిక దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎలాగో ఆ సంఘంలో నుండి బయటకు వచ్చాడు ఆయన. Many evangelists use this because saying that you're outside the salvation, so Jesus is knocking at the door. No, he's not knocking the unsaved people. He's knocking the hearts of the people of the church. సువార్తికులు అనేకులు రక్షింపబడని వారితో ఇలాగ చెప్తారు, ఇదిగో యేసు ప్రభు నీ హృదయం వద్ద నిల్చుండి తట్టుచున్నాడు, ఆయన స్వరం విని తలుపు తీయమని. దేవుడు రక్షింపబడని వారితో కాదు మాట్లాడేది, సంఘముతో మాట్లాడుతున్నాడు. He never knocks anybody's hearts or the doors of the hearts when they're not saved. రక్షింపబడని వారి యొక్క హృదయాలనే కానీ వారి హృదయపు ద్వారాలనే కానీ ఈయన తట్టడు. What evangelists use this particular scripture is totally in a wrong connectivity. సువార్తికులు ఏదైతే వాడుతున్నారో ఈ వాక్యాన్ని అది చాలా తప్పుడు పద్ధతిలో వాడుతున్నారు. Because ఎందుకంటే Jesus is not knocking the doors of pagans. అన్యుల యొక్క తలుపు తట్టట్లేదు యేసు. He's knocking the door of the heart of the church folks. సంఘములో ఎవరైతే ఉన్నారో సంఘస్థుల యొక్క తలుపు తడుతున్నాడు. First of all, the church is birthed out with Jesus Christ. మొట్టమొదటిగా సంఘం ఆవిర్భవించింది యేసుక్రీస్తుతో. By the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా the ఇది church జరిగింది. birthed out. సంఘం ఆవిర్భవించింది. If you are a part of it, మీరు దానిలో భాగస్థులైతే the Holy Spirit has to come inside of you, and you become the church, and you birth out. పరిశుద్ధాత్ముడు మీలోనికి వచ్చుట ద్వారా మీరు సంఘముగా ఆవిర్భవించారు. So every one of you, కనుక మీలో ప్రతి ఒక్కరు the Holy Spirit came and worked. పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి పని చేయటం వల్ల It brought you to that meeting. ఆ మీటింగ్ కి మిమ్మల్ని It తోడుకొని gave you వచ్చాడు. that book in your hands. ఆయన ద్వారా మీ చేతుల్లోనికి ఆ పుస్తకం వచ్చింది. He brought you into that congregation. ఆ సమాజంలోనికి ఆయనే మిమ్మల్ని తోడుకొని వచ్చాడు. And he made you understand and open your heart to realize what Jesus did. యేసు ఏమైతే చేసి ఉన్నాడో వాటిని మీరు గ్రహించేలాగా మీ హృదయాన్ని తెరిచాడు ఆయన. And convicted you in his love. ఆయన ప్రేమలో మిమ్మల్ని బంధించాడు. And abounded his grace upon you. మీ పైన ఆయన కృపను కుమ్మరించాడు. For which you came and birthed as church. ఆ రీతిగా మీరు సంఘంగా ఆవిర్భవించారు. You became the church. సంఘంగా మీరు మారారు అప్పుడు. Because Jesus is inside your hearts. ఎందుకనగా యేసు మీ హృదయాల్లో ఉన్నాడు గనుక. But in the course of life, కానీ జీవన క్రమంలో slowly, మెల్లిగా you exit Jesus. యేసును మీరు బయటికి తోలివేశారు. And he's standing at the door of your heart of the church members, not the unsaved people. రక్షింపబడని వారి హృదయాల నొద్ద లేడు ఇప్పుడు యేసు. సంఘములో ఎవరైతే ఆయన్ని తోలివేశారో వారి హృదయాల్లో నుండి వారి హృదయ ద్వారం నొద్ద ఉన్నాడు. See the goodness of Jesus. యేసు యొక్క మంచితనాన్ని చూడండి. Despite you have let him out of your hearts and your lives. మీ జీవితాల్లో నుండి మీ హృదయాల్లో నుండి ఆయన్ని బయటికి తోలివేసినా కూడా Now no more he is your priority. It's always your family, your children, your wife, your husband, your homely domestic things, and your career is your priorities. మీ కుటుంబము, మీ స్నేహితులు, మీ బంధువులు లేదా మీ భవిష్యత్తే ప్రాధాన్యంగా ఆయనకి ప్రాధాన్యం లేకుండా పోయినను. And you have made him to exit your life. మీ జీవితాల్లో నుండి ఆయన్ని బయటికి తోలివేశారు. And yet he is standing. అయినా కూడా ఆయన నిల్చొని ఉన్నాడు. Still knocking. ఇంకను తట్టుచున్నాడు. Still waiting. ఇంకను ఎదురు చూస్తున్నాడు. Waiting every day that you would open one day your heart. ప్రతి దినము ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు, ఎప్పుడైనా మీరు తలుపు తెరుస్తారేమో అని. So that he would get access and happen to get inside of you. ఆ రీతిగా మీరు తలుపు తెరిస్తే మీతో కలిసి ఆయన సహవాసం చేయడానికి ఎదురు చూస్తున్నాడు. Jesus will not get inside the way the Holy Spirit came and convicted you while you were pagan. మీరు అన్యులుగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలాగొచ్చి మిమ్మల్ని బంధించాడో అలాగూ యేసు రాడు. Jesus stands at the door of the hearts of believers. విశ్వాసుల యొక్క హృదయ ద్వారం వద్ద యేసు నిల్చొని ఉంటాడు. He doesn't have the access to get inside you. మీలోనికి రావడానికి ఆయనకి ప్రవేశం లేదు. You got the access. మీరే ఆ ప్రవేశాన్ని కల్పించాలి. It is your individual commitment whether you want Jesus in your life or not. ఎందుకనగా వ్యక్తిగతంగా ఇది మీ నిర్ణయం అయి ఉంటుంది, ఆయన మీతో ఉండాలా లేదా అనేది. See, this particular part of the scripture says that he wants to come inside and sup with you. ఈ లేఖనం ఏం సెలవిస్తుంది అని అంటే ఆయన లోపలికి వచ్చి మీతో భోజనం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. No matter what kind of part of the world you live, whatever you sup is a drink. ప్రపంచంలో మీరు ఏ దేశంలో ఉన్నాను మీతో కలిసి సహవాసం చేయ నిమిత్తము ఆయన భోజనము లేదా పానము అని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు. God wants you to give him access so that he would come and have communion with you. మీతో కలిసి సహవాసం చేయ నిమిత్తము ఆయనకు ప్రవేశం కల్పించుటకు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. The Holy Communion has just become a ritual that Christians have to partake in it, but they don't really have the communion with Jesus every day. పరిశుద్ధ సంస్కారం అనేది విశ్వాసులు కేవలం ఒక ఆచారంగానే పాటిస్తారు, కానీ దేవునితో సహవాసం నందుటకు కాదు.
you really honor the communion, మీరు నిజంగా ఆ సంస్కారాన్ని గౌరవిస్తే, you feel the significance of it, దాని యొక్క ప్రాధాన్యతను మీరు గుర్తిస్తే, you obey it, దానికి మీరు విధేయులవుతారు, you partake in it, దాంట్లో భాగస్థులు అవుతారు. but you do not really commune with God. కానీ దేవునితో సహవాసంలో ఉండరు. God needs communion daily. దేవుడు నిరంతరము సహవాసం కలిగి ఉండాలని As you కోరుకుంటున్నాడు. have your supper, ఏ రీతిగానైతే మీరు భోజనం చేస్తారో, as you have your drinks, ఏ రీతిగానైతే పానం your చేస్తారో, teas and coffees, టీలు కాఫీలు తాగుతారో, similarly, అదే రీతిగా He wants you to have His communion with Him on that regular basis. నిరంతరము మీతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. Whereas we, the church, కానీ సంఘమైన మనము, we, the Laodicea, లవోదికయ అయిన మనము have exited Jesus out of our lives. మన జీవితాల్లో నుండి యేసును దూరం పెట్టాము. We call Him when we get time. మనకి సమయం ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మొరపెడతాం. We call Him when we're in need of Him. మనకి అవసరత ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మొరపెడతాం. We call Him when we feel like calling Him. ఎప్పుడైతే ఆయనకి మొరపెట్టాలని మనకు అనిపిస్తుందో అప్పుడు ఆయనకి మొరపెడతాం. And hence He's outside of our lives. మీరు మీతో నిత్యము సహవాసం కలిగి ఉండాలనుకున్న ఆయన్ని మీరు బయట, మీ జీవితాల నుండి బయట ఉంచారు. Just look at where Jesus is in your life. మీ జీవితంలో యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఒకసారి తరచి చూసుకోండి. What kind of relationship you used to have with Him in the beginning stage. ఆరంభంలో ఎటువంటి సహవాసం మీరు, ఎటువంటి సంబంధం మీరు కలిగి ఉన్నారో How ఒకసారి much చూడండి. you were eager of Him. ఎంతగా ఆయన కొరకు తృష్ణ కలిగి ఉండేవారో ఒకసారి చూడండి. How much zealous you were about Him. ఆయన గురించి ఎంతటి ఆసక్తి కలిగి ఉండేవారో ఒకసారి చూడండి. Let's read the 19th verse once again. 19వ వచనం చదువుకుందాం. నేను ప్రేమించు వారిని అందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను. So He chastened and He rebukes you. కనుక ఆయన మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాడు, అనగా క్రమశిక్షణలో పెడతాడు, గద్దిస్తాడు. Which means that He loves you. అనగా ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. The church folks get so annoyed and happens to, some gets paranoid, some gets annoyed on this because God rebuked. దేవుడు గద్దించినందున సంఘంలో ఉన్నవారు కొంతమంది తమను నిందించినట్లుగా భావిస్తారు, లేదా కొంతమంది మమ్మల్ని అంటున్నారు అనుకుంటారు. And so ఆ రీతిగా you leave Him and go. ఆయన్ని విడిచిపెట్టి మీరు వెళ్ళిపోతారు. The rebuke that God is talking to you is, మీకు దేవుడు గద్దించే గద్దింపు ఏంటంటే, the chastising that He wants to make with you is, ఎందుకు మిమ్మల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టాలనుకుంటున్నాడు because He అంటే, loves you. This morning when I was speaking to some people and I said, the zeal of the Lord is eating me up. ఈ ఉదయకాలము నేను కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ఇలాగ అన్నాను, దేవుని యొక్క ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది అని. That's the dialogue of David. ఇది దావీదు రాసిన దావీదు యొక్క మాట. But I felt the same kind of relationship with God and His work, and so I was feeling that the zeal of the Lord was eating me up. అదే రకమైన భావన నాకు కలిగినందున నేను ఇలాగే అన్నాను, దేవుని గురించిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది అని. First thing is God loves you. మొట్టమొదటిది దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించుచున్నాడు. That's why He says to you what you did. అందును బట్టి మీరేం చేశారో మీకు తెలుపుతున్నాడు ఆయన. He shows you where was the wrong thing that you did. మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారో అది మీకు చూపిస్తున్నాడు ఆయన. And when God speaks to you, దేవుడు మీతో మాట్లాడినప్పుడు you get annoyed. మీకు అవమానంగా అనిపిస్తుంది. And you feel undignified. మీకు మర్యాద లేనట్లుగా మీకు అనిపిస్తుంది. And you run away. మీరు అక్కడ నుండి పారిపోతారు. Because you don't like the chastisement of God. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క క్రమశిక్షణ మీకు నచ్చట్లేదు But కనుక. God does this because He loves every one of them. కానీ దేవుడు ఇలాగ ఎందుకు చేస్తాడు అని అంటే మీలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక. Let's come to the next verse. తర్వాత వచనం చూద్దాం. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించువాని నేను నాతో కూడా నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చేదను. I grant to sit with me in my throne. నా సింహాసనం మీద నాతో పాటు కూర్చుండనిచ్చేదను. To whom? ఎవరికి? To him that overcometh. ఎవరైతే జయిస్తారో వారిని. To him that overcometh. ఎవరైతే జయిస్తారో, in other words, the one who listens His rebuke. అనగా ఆయన గద్దింపును ఎవరైతే వింటారో, the one who takes His rebuke because as his love and repents out of it. ఆయన తనను ప్రేమించున్నాడని గుర్తించి ఆ గద్దింపునకు లోబడి ఆ పశ్చాత్తాపడితే, then అప్పుడు He will give you His throne. ఆయన సింహాసనాన్ని ఆయన ఇస్తాడు. To make you sit upon His throne. ఆయన సింహాసనం మీద మిమ్మల్ని కూర్చుండనిస్తాడు. See what Lucifer desired. ఏదైతే లూసిఫర్ కోరుకుందో and kicked out of the heavens.
పరలోకం నుండి ఏ రీతిగా తోలివేయబడిందో Jesus is offering the same to we folks. యేసుక్రీస్తు సంఘస్థులైన మన కొరకు అదే అనుగ్రహిస్తున్నాడు. We all know that we can never share his glory, we can only reflect his glory. ఆయన మహిమను కేవలం మనం ప్రతిబింబిస్తామంతే. We can never share his glory. ఆయన మహిమలో మనం పాలు పొందలేము. We can never have his glory. ఆయన మహిమను మనం కలిగి ఉండలేము. But here he is saying, కానీ ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు, in other words, here he is promising, అనగా వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ, to if you overcome, నీవు గనక జయిస్తే what you will overcome, దేన్ని మనం జయిస్తాం? to the words that he has spoken and chastised you. ఏదైతే మిమ్మల్ని గద్దించాడో లేదా క్రమశిక్షణలో పెట్టాడో, To if you repent those words, దాన్ని బట్టి మీరు పశ్చాత్తాపడితే, if you repent to his instructions, ఆయన నియమాలకు అనుగుణంగా మీరు పశ్చాత్తాపడితే, you will be an overcomer. మీరు జయించిన వారవుతారు. See, repentance is a state of us saying that I'm sorry, I couldn't do it, and I'm unable to do it. పశ్చాత్తాపం అనేది నేను చేయలేకపోయాను, నేను చేయలేను అని ఒప్పుకోవటం. I need your help. నాకు నీ సహాయం కావాలి. Save me. నన్ను రక్షించు. That's the place where we call for salvation. ఆ ప్రదేశంలో మనం పరిత్రాణం కొరకు ఆర్తనాదం చేస్తాం. Whenever a woman or a man is in great trouble, ఎవరైనా గొప్ప ప్రమాదంలో ఉంటే, and a trouble of death, ఒక మరణ ప్రమాదంలో గనుకుంటే, what would they come out of their mouth? వారి నోట్లో నుండి ఏమొస్తుంది? Anybody would just say one word. ప్రతి ఒక్కరు ఒకటే మాట అంటారు, Save me. రక్షించండి. Somebody save me. ఎవరైనా రక్షించండి. Similarly, అదే రీతిగా when you repent, మీరు పశ్చాత్తాపపడితే, the only word that comes out of your mouth is save me, Lord. మీ నోటి నుండి వచ్చే ఒకే మాట, దేవా నన్ను రక్షించు. If you listen to his rebuke, ఆయన గద్దింపును మీరు వింటే, understand that he's outside your life, మీ జీవితాల్లో ఆయన బయట ఉన్నాడని మీరు గ్రహిస్తే, and you open your door and listen to his voice, మీ తలుపు తెరిచి ఆయన స్వరాన్ని వింటే, repent of your sins, మీ పాపాలను బట్టి పశ్చాత్తాపడితే, repent of your state that you used to be with him and the way you are right now. ఇంతకు ముందు ఏ స్థితిలో ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారో, ఇప్పుడు ఆయనతో ఏ స్థితిలో ఉన్నారో దాన్ని గుర్తించి పశ్చాత్తాపడితే, when you repent, మీరు పశ్చాత్తాపడితే, the power of God comes for help. దేవుని యొక్క శక్తి సహాయం కొరకు He వస్తుంది. stretches his hand and flexes his muscles to lift you up and make you to do what you couldn't do. ఆయన తన బాహువు చాపి మిమ్మల్ని పైకెత్తి మీరేది చేయలేరో అది చేయగలిగేలా చేస్తాడు. The repentance is a process of you becoming the overcomer. పశ్చాత్తాపం అనేది మీరు జయశీలుగా మారే క్రమము. The people of Ninevites, నీనేవే పట్టణస్థులు, they were the most miserable people on the planet then. ఆనాటి ప్రపంచంలో వారెంత దౌర్భాగ్యులు లేరు. They were just like Sodom and Gomorrah citizens. సొదొమ గొమొర్రా పట్టణస్థుల వల్లనే వారును The ఉన్నారు. same acts they performed and they lived the lifestyle. నీనేవే పట్టణస్థులు సైతం సొదొమ గొమొర్రా వలె వారి జీవనాన్ని పోలి ఉన్నారు. Similarly, God wanted to bring for the judgment the same way he brought on to Sodom. ఏ రీతిగానైతే సొదొమ మీదకి దేవుడు తన తీర్పుని తీసుకొచ్చాడో అదే రీతిగా నీనేవే మీదకి తీసుకురావాలనుకున్నాడు. And to those pagans, అటువంటి అన్యులకు, among all of the Old Testament prophets, పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలందరిలో there's only one prophet that happened to be sent for the salvation of pagans. కేవలం ఈ ప్రవక్తే అన్యుల యొక్క రక్షణ నిమిత్తం పంపబడ్డాడు. And then, అప్పుడు when he proclaimed ఆయన the ప్రకటించినప్పుడు, message of salvation, పరిత్రాణ సందేశాన్ని ప్రకటించినప్పుడు, pagan people, అన్యులైన వారు, not Israelites, ఇజ్రాయేలీలు కాదు, not Jewish folks, యూదులు కాదు, but pagans, అన్యులు, these people, వీరు they repented. పశ్చాత్తాపడ్డారు. That doesn't mean that they were able to do what they couldn't do before, ఇంతకు ముందు చేయలేని వారు ఇప్పుడు చేయగలిగారని కాదు, but they repented. పశ్చాత్తాపడ్డారు. And once they repented, వారు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు they happened to step their foot on the tripwire which exploded the grace. కృప విస్ఫోటనం అనేది తీగ మీద వారు కాలు మోపారు. If you look in some movies, when you happen to see the army people walking, the enemies happen to plant some little wire onto the flooring. సినిమాలో గనక గమనిస్తే శత్రువులు అనేవారు సైన్యం నడిచి వచ్చినప్పుడు వారి పాదాలకు తగిలేలాగా ఒక తీగను ఉంచుతారు. And when you step on it, ఆ తీగ మీద మీరు కాలు పెడితే nothing happens. ఏమీ జరగదు. Springs get contracted. ఆ స్ప్రింగ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తీగ కట్టబడినవి అవి రెండు సంకోచిస్తాయి. The bombs on either side, రెండు పక్కల ఉన్న బాంబులు, and on either side those bomb pins are connected to this wire. ఈ వైర్ కి రెండు పక్కల ఈ బాంబుల యొక్క పిన్నులు సంధానించబడి ఉంటాయి. Suddenly you strip on it, ఎప్పుడైతే మీరు దాని మీద పాదం మోపుతారో all of a sudden the pins get contracted. అకస్మాత్తుగా ఆ
పిన్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముడుచుకుపోతాయి. And the moment you lift up your foot up, మీరు మీ పాదాన్ని పైకి లేపినంతనే the pins happen to come out of its place and the bombs explode. ఇంతకు ముందు ముడుచుకుపోయిన పిన్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి యథాస్థానానికి వచ్చి బాంబు పేలుతుంది. And everybody dies in that. ఆ రీతిగా అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మరణిస్తారు. Similarly, అదే రీతిగా repentance is such a thing. పశ్చాత్తాపం అనేది అటువంటిదే. When you repent, మీరు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు you have tripped the grace. మీరు కృప మీద అడుగు పెట్టిన వారు అవుతారు. When you repent, మీరు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు you have set your foot on the trip wire. ఆ ట్రిప్ వైర్ మీద లేదా ఆ తీగ మీద మీ కాలు మోపిన వారు అవుతారు. And when you just come out of it, దాని నుండి మీరు బయటికి వచ్చినప్పుడు after your repentance, మీ పశ్చాత్తాపం అయిన తర్వాత the grace bombards upon you. కృప అనేది మీపై విస్ఫోటనంగా ప్రజ్వరిల్లుతుంది. It's not what you happen to secure. మీరు సంపాదించుకునేది కాదు. It's not what you yearned for. దేని కొరకైతే మీరు తృష్ణగా ఉన్నారో అది కాదు. But your repentance కానీ మీ పశ్చాత్తాపము exploded grace upon you. మీ పైన కృప విస్ఫోటనం అయ్యేలా చేశారు. So that you are now totally in and under grace. ఇప్పుడు మీరు పూర్తిగా కృప యొక్క ఛాయలో నీడలో ఉన్నవారు. And then so they become the overcomers of what they couldn't do. ఆ రీతిగా ఇంతకు ముందు ఏదైతే చేయలేకపోయారో ఇప్పుడు వారు జయశీలురు అవుతారు. Whenever a man of God says something to you, దైవజనుడు మీకు ఏదైనా ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు and shows something wrong in you, మీలో తప్పు ఏదైనా మీకు చూపించినప్పుడు something that you need to be corrected for, మీరు దేన్నైనా సరి చేసుకోవాలని తెలిపినప్పుడు, if you don't take it into your heart, దాన్ని మీ హృదయంలోనికి మీరు you తీసుకోకపోతే are exit to Jesus. మీరు యేసును బయటికి తోలివేసిన You వారు are అవుతారు. listening to him. ఆయనకి విన్నవారు కారు మీరు. But if you open your heart మీ హృదయాన్ని గనుక మీరు తెరిస్తే and make him to come inside of you, మీ లోనికి వచ్చేలాగా ఆయనకి ప్రవేశం కల్పిస్తే, listen where you have fallen, ఎక్కడైతే మీరు పడిపోయారో దాన్ని వింటే and surrender him with your repentance, మీ పశ్చాత్తాపంతో ఆయనకి శరణాగతులైతే the grace will abound upon you and explode on your life. కృప అనేది మీ జీవితం మీద విస్ఫోటనం వలె కుమ్మరించబడుతుంది. And through grace, ఆ కృప ద్వారా when you get up, మీరు పైకి లేచినప్పుడు you are an overcomer of that situation that God said forbid you, and now you overcame it. దేవుడు ఏదైతే నిషేధించాడో ఆ పరిస్థితిలో మీరు జయశీలురు అవుతారు. He's saying to Laodicea, లవోదికయతో ఆయన అంటున్నాడు, I know what your works are, నీ కార్యాలు ఏంటో నాకు how తెలుసు, lukewarm you are, ఎంత నులివెచ్చగా ఉన్నావో తెలుసు, I know what your deeds are, నీ కార్యాలు ఏంటో తెలుసు. but yet అయినాను if you repent, నువ్వు పశ్చాత్తాపడితే the grace will explode upon your lives, కృప అనేది మీ జీవితాల మీద కుమ్మరించబడుతుంది. and you will become an overcomer. మీరు జయశీలురు అవుతారు. In other words, if you repent, అనగా మీరు పశ్చాత్తాపడితే I will give you my throne. నా సింహాసనాన్ని నీకు ఇస్తాను. In other words, no one can sit on one throne. అనగా ఒక సింహాసనం మీద ఎవరు కూర్చోలేరు. No one can sit on one. No two people can sit on one throne. ఏ ఇరువురు కూడా ఒకే సింహాసనం మీద కూర్చోలేరు. But Jesus is saying, కానీ యేసు అంటున్నాడు, I will give you my throne. నేను నీకు నా సింహాసనాన్ని Have ఇస్తాను. you ever thought of it or heard about this? ఎప్పుడైనా ఇది విన్నారా, ఆలోచించారా దీని గురించి? That God, దేవుడు, Jesus, యేసు He wants to give His throne. తన సింహాసనాన్ని He ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. says, I will grant you to sit on my throne. నా సింహాసనం మీద నిన్ను కూర్చుండనిస్తాను అంటున్నాడు. Because He says, ఎందుకంటే ఆయన as అంటున్నాడు, I overcame, ఎలాగైతే నేను జయించానో so I went and sat on my Father's throne. నా తండ్రి సింహాసనం మీద నేను ఎలాగ కూర్చున్నానో, Similarly, అదే రీతిగా if you repent of your sins, నీ పాపాలని బట్టి నువ్వు పశ్చాత్తాపడితే I will make you and grant you permission to sit on my throne because you overcame with your repentance. నీ పశ్చాత్తాపంతో నువ్వు జయశీలుడవైనవు కనుక నా సింహాసనం మీద నిన్ను కూర్చుండనిస్తాను. Listen this. ఇది వినండి, This is not something conditional. ఇది ఒక షరతులతో కూడినది కాదు. It is just that if you repent, కేవలం పశ్చాత్తాపడితే it is a promise of Jesus ఇది యేసు యొక్క వాగ్దానము. that He will not only make you an overcomer, ఒక జయశీలుడిగా మిమ్మల్ని మార్చడం మాత్రమే but కాదు, He will make you to make you sit on His throne. ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండనిస్తాడు. As He's sitting on His Father's throne, ఏ రీతిగానైతే ఆయన తన తండ్రి సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడో, you and I through our repentance can become overcomer to the promise, and His promise is that He will give an access to His throne. మనం సైతం జయశీలురంగా మారి ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండే అధికారం మనకు వస్తుంది. The throne is a powerful thing in the world. ప్రపంచంలో సింహాసనం అనేది గొప్ప అధికారం
కలది. Wherever the throne is, సింహాసనం ఎక్కడ ఉంటుందో the power lies in them. అక్కడ వారిలో గొప్ప శక్తి అధికారం ఉంటాయి. Whoever is enthroned, ఎవరైతే సింహాసనాసీనులై ఉన్నారో he's got the power. అతనికి అధికారం ఉంటుంది. Jesus is saying, యేసు I అంటున్నాడు, will give you my power. నేను నీకు నా అధికారాన్ని All that ఇస్తాను. you need to do is just repent of your sins. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా నీ పాపాలని బట్టి పశ్చాత్తాపడటమే. Repentance is a powerful thing that makes you an overcomer. Not only that, but you get the power what God possessed. పశ్చాత్తాపం అనేది కేవలం మిమ్మల్ని జయశీలుగా చేయటం మాత్రమే కాదు, దేవుడు ఏదైతే పొంది ఉన్నాడో కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని మీరు కలిగి ఉండేలాగా చేస్తుంది. What a promise is that? ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అది. The same thing అదే విషయం that Satan yielded and asked for and desired for. ఏదైతే సాతాను తృష్ణ కలిగి అధికారం కోసం వాంఛ కలిగి ఉండేనో, I want to put my throne just like he has got his own throne. దేవుడు ఎలాగైతే సింహాసనం వేసుకున్నాడో నేను సైతం నా సింహాసనాన్ని I will ascend వేసుకుంటాను. my throne. నా సింహాసనాన్ని హెచ్చుగా I will చేసుకుంటాను. sit just like he's enthroned. ఎలాగైతే ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడో For నేను the అలాగే same- కూర్చుంటాను. For the same purpose. అదే ఉద్దేశాన్ని బట్టి One chief archangel has been kicked out from that place. ఒక ప్రధాన దూత ఆ ప్రదేశంలో నుండి గెంటి వేయబడ్డాడు. And through the same sin what man committed, ఏ పాపం అయితే మనిషి చేశాడో, what he committed, సాతాను ఏదైతే చేశాడో the same sin we committed, అదే పాపాన్ని మనము చేశాం. we obeyed him, మనం అతనికి విధేయులమైన and we disobeyed God. దేవునికి అవిధేయత చూపాం. So we also supposed to be kicked off from his presence. కనుక ఆయన సన్నిధి నుండి మనం సైతం తోలివేయబడవలసిన వారము. So he kicked us out of Eden Garden. ఆ రీతిగా ఏదెన్ వనం నుండి మనల్ని బయటికి తోలివేశాడు. But the same God, కానీ ఆ దేవుడే to the same men అదే జనులకు who have been kicked out from his presence, ఆయన సన్నిధిలో నుండి తోలివేయబడిన వారికి with your repentance, మీ పశ్చాత్తాపముతో you're not only becoming an overcomer, ఒక జయశీలుగా మారడం but మాత్రమే కాదు, he picks you up and places you on his throne. మిమ్మల్ని తీసుకొని ఆయన సింహాసనం మీద అధిష్ఠించేలా You చేస్తాడు. will sit on where Jesus happened to be enthroned. యేసు ఎక్కడైతే సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడో మీరు అక్కడే కూర్చుంటారు. Not my dialogue, read your word. నా మాట కాదు ఇది, మీ వాక్యం చదవండి. Read again. మరలా చదవండి. Read again. మరలా చదవండి. Ah. నేను జయించి ఆ. నా తండ్రితో కూడా ఆ. ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వానిని నాతో కూడా ఆ. నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చేదను. So you will be a co-owner of that throne. అనగా మీరు ఆ సింహాసనానికి సహా అధిపతులు అవుతారు. As Jesus is sitting with his father, యేసు తన తండ్రితో కూర్చున్న you will ప్రకారము be sitting with Jesus on his throne. యేసు సింహాసనం మీద మీరు సైతం ఆయనతో కూర్చుంటారు. You will be co-rulers in that kingdom. ఆ రాజ్యంలో మీరు సహా పాలకులు అవుతారు. And all that you need to do is repent. మీరు చేయాల్సిందల్లా పశ్చాత్తాపడటమే. Listen to his voice. ఆయన స్వరాన్ని వింటమే. He's knocking and telling you where you're wrong. ఆయన మీ తలుపు తట్టి తెలుపుతున్నాడు మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారు. He's teaching you how to deal with this crisis. ఈ సంక్షోభంతో మీరు ఎలా వ్యవహరించాలో చెప్తున్నాడు. He's showing you where you're wrong. ఎక్కడ మీ తప్పుందో చూపిస్తున్నాడు. At the same time, he's telling you what you need to do to make it right. అదే సమయంలో ఆ తప్పును ఎలాగ సరి చేయాలో తెలుపుతున్నాడు. All that you need to do is మీరు చేయాల్సిందల్లా repent, పశ్చాత్తాపడండి, seek for his help. ఆయన సహాయం కొరకు When అర్థించండి. Peter was drowning under, ఎప్పుడైతే పేతురు మునిగిపోతున్నాడో what did he say? అతనేమన్నాడు? Help me, Jesus. యేసు నన్ను రక్షించు. When you happen to repent మీరు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు and say that, Lord, I've committed sin, దేవా నేను పాపం చేశానని చెప్పినప్పుడు all if you just ask him and say, Lord, help me, మీరు అడగాల్సిందల్లా దేవా నాకు సహాయం చేయి, save me, నన్ను రక్షించు, then అప్పుడు the overcoming power of God will come and rescue you. దేవుని యొక్క జయించే అధికారం వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. What was about to drown Peter, ఏదైతే పేతురును ముంచివేయాలనుకుందో, that when Jesus caught him, యేసు పేతురును పట్టుకున్నప్పుడు Peter walked just like Jesus walked on the same water back again. మరలా యేసును ఏ నీళ్ళ మీద అయితే నడిచాడో అదే నీళ్ళ మీద పేతురు నడిచాడు. What Jesus could do, యేసు ఏదైతే చేయగలిగాడో Peter could do even after falling down. పేతురు కింద పడినా కూడా మరలా చేయగలిగాడు అదే పని. Jesus never fell down, యేసు ఎప్పుడు but పడిపోలేదు, he overcome sin. కానీ ఆయన పాపాన్ని జయించాడు, He overcome Satan సాతాను జయించాడు, and stood victorious. జయశీలుడిగా నిలిచాడు. And we walk in that victory మనము ఆ జయంలో when నడుస్తున్నాము. we look at Jesus, మనం యేసు తట్టు when చూసినప్పుడు, we behold him at the cross, ఆయన శిలువ మీద ఆయన్ని చూసినప్పుడు we walk over sin. మనము పాపము మీద నడుస్తాం. But in the course of life, కానీ జీవన క్రమంలో when we look around మన చుట్టూ చూసినప్పుడు, in the world, ప్రపంచంలో to the చూసినప్పుడు, worldly people, ప్రపంచంలో ఉన్న వారి తట్టు we చూసినప్పుడు stumble down మనము తూలి పడిపోతాం, and start beginning to sink. మునిగిపోవటం
ప్రారంభిస్తాం. But in the brink of sinking, కానీ అలాగ మునిగిపోతుండగా if you could just shout, "Save me, Jesus! యేసు నన్ను రక్షించు అని I మీరంటే, repent of my sin. Please save me." నా పాపాలని బట్టి పశ్చాత్తాపడుతున్నాను, The నన్ను same రక్షించు God అంటే, who overcame ఏ దేవుడైతే జయశీలుడయ్యాడో happens to come and pick you up. ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని పైకెత్తుతాడు. Now you're not fit to walk on the waters. ఇప్పుడు మీరు నీళ్ళ మీద పని చేయాల్సిన పని లేదు. But now, కానీ ఇప్పుడు because the overcomer has come beside you for your aid, జయశీలుడు మీ సహాయం నిమిత్తం వచ్చినందున, because you repented, మీరు పశ్చాత్తాపడ్డందుకు he picks you up ఆయన మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతాడు. and makes you to overcome and happen to walk on the things that brought you under. ఆయన మిమ్మల్ని జయశీలునిగా చేసి ఏవైతే మిమ్మల్ని ముంచివేయదలిచాయో వాటి మీద నడిచేలాగా చేస్తాడు. All this happens because you repent. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మీ పశ్చాత్తాపడినప్పుడే. So that ఆ రీతిగా you would share his throne. ఆయన సింహాసనాన్ని మీరు పంచుకుంటారు. He will make place upon his throne that you would be enthroned with him. ఆయన సింహాసనం మీద మీ కొరకు స్థలం ఏర్పాటు చేస్తాడు. మీరు వచ్చి ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి. Oh, when we come to the 4th chapter, we will see a lot of thrones. 4వ అధ్యాయంలోనికి వచ్చినప్పుడు అనేక సింహాసనాలు చూస్తాం మనం. And further we'll see lots of thrones. ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకా సింహాసనాలు There చూస్తాం. are different thrones of Christ. క్రీస్తు యొక్క సింహాసనాలు విభిన్న రకాలుగా ఉన్నాయి. There's one throne called David's throne. ఒక సింహాసనము దావీదు సింహాసనం. Here we see there's a father's throne. ఇక్కడ తండ్రి యొక్క సింహాసనాన్ని చూడగలిగాం. When Gabriel came and happened to speak to Mary in a vision, గబ్రియేలు దర్శనంలో మరియతో మాట్లాడినప్పుడు what did she say? ఆమెమంది, Tell me, what did he say? ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనము. When Gabriel visits Mary, గబ్రియేలు మరియను దర్శించినప్పుడు Gabriel says గబ్రియేలు ఇలాగంటుంది, that my father wants to give his son Jesus the David's throne. తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునకు దావీదు సింహాసనాన్ని ఇస్తాడు So అని. there is a David's throne అనగా దావీదు సింహాసనం ఉంది, that Gabriel announced. గబ్రియేలు ప్రకటించింది. But here in the 3rd chapter we see there's a father's throne. కానీ 3వ అధ్యాయంలో మనం తండ్రి సింహాసనాన్ని చూసాం. We see that he's already sitting on his father's throne. ఆయన తన తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చోటం చూసాం. He hasn't been enthroned on David's throne yet, ఇంకను ఆయన దావీదు సింహాసనాన్ని but he's ఆసీనుడవ్వలేదు. enthroned on the throne above every throne. God's called the father's throne. సింహాసనాలన్నిటిపైన ఉన్న సింహాసనమైన తండ్రి యొక్క సింహాసనాన్ని ఆయన అధిష్ఠించాడు. We will talk more about the thrones when we come to the next chapter. తర్వాతి అధ్యాయంలో వెళ్ళినప్పుడు సింహాసనాల గురించి చూస్తాం. ఇంకా Let's close this particular statement with the closest statement. ముగింపు వాక్యంతో దీన్ని He ముగించేద్దాం. says, ఆయన అంటున్నాడు, "He that hath an ear, let him hear చెవి గలవాడు చెప్పుచున్న మాట వినును గాక. what the Spirit saith unto the churches." Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినును గాక. This particular phrase has been written as a closing statement of every church. ప్రతి సంఘానికి రాయబడిన పత్రికలో ముగింపు వాక్యంగా ప్రతి పత్రికలో ఇది రాయబడింది. Now I will tell you why this statement was always happened to be occurred in 7 letters next week. వచ్చే వారం చెప్తాను ఎందుకు ఇది ప్రతి పత్రికలో రాయబడిందని. But if you look literally and carefully observe it, కానీ ప్రత్యేకించి పరిశీలించి దీన్ని గమనిస్తే this closest statement ఈ ముగింపు వాక్యము or the promise లేదా వాగ్దానము at times happen to come as a PS, postscript. కొన్నిసార్లు ముగింపు వాక్యంగా ఈ వాగ్దానం వచ్చింది. This is a closing statement. ఇదే ముగింపు వాక్యము. But after the closing statement, కానీ ముగింపు వాక్యము తర్వాత first 3 letters happen to have the promise as a PS. మొదటి 3 పత్రికలు కూడా ఈ వాగ్దానాన్ని ముగింపు వాక్యంగా కలిగి ఉన్నవి. For the first 3 letters, మొదటి 3 పత్రికలకు when I say you are sincerely Arun Parvas, what does it mean? అరుణ్ పరవస్తు, మీ విధేయుడు అరుణ్ పరవస్తు అని రాసినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి? It is end. అది ముగింపు. It's finished. పూర్తయినట్లు. That's what the closing statement of all the 7 letters is. పత్రికల ఈ 7 పత్రికలన్నిటి ముగింపు వాక్యం అదే. But if you look at the perform of the 7 letters, కానీ 7 పత్రికల యొక్క తీరును first పరిశీలిస్తే 3 letters, మొదటి 3 పత్రికలు it has this closing statement. వాటిపైన ముగింపు వాక్యం వాటికి ఉంది. And then again he remembers and brings and adds a postscript and mentions it, a promise underneath the closing statement. ముగింపు వాక్యం పిదప దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి ఒక వాగ్దానాన్ని వారికి ఇచ్చాడు. But in against the other 4 letters, కానీ తర్వాతి 4 పత్రికల్లో the closing statement is always at below the letter. ముగింపు వాక్యం అనేది చివరనే ఉంది. The promise is always above. వాగ్దానం ఎప్పుడు ముగింపు వాక్యం పైనే ఉంది. Why promise slipped
behind in 3 letters, and why promise is exactly in its place in the 4 letters. మొదటి 3 పత్రికల్లో ఎందుకు వాగ్దానం అనేది చివరగా చేయబడింది, తర్వాత 4 పత్రికల్లో దాని స్థానంలోనే ఉంది. So nobody would literally go to such an extent and literally scrutinize its positions and try to explain you like this. ఎవరు కూడా ఇంత లోతుగా వెళ్ళి ఇంత పరిశీలించి బోధించరు. But if God is speaking, కానీ దేవుడు మాట్లాడుతుంటే He's at very details of it. ఆయన పూర్తి వివరంతో There మాట్లాడతాడు. is a pattern to it. దానికి ఒక క్రమం If ఉంటుంది. He skips a pattern, ఆయన ఆ క్రమాన్ని there is a తప్పిస్తే reason. There's a reason why He skips that pattern. ఎందుకు ఆ క్రమాన్ని తప్పించాడనే దానికి And కారణం so He will ఉంటుంది. explain you why He skipped that pattern. ఎందుకు ఆ క్రమాన్ని తప్పించాడో దాన్ని వివరిస్తాడు ఆయన. That we'll see next week, by the way. వచ్చే వారం చూద్దాం ఇది. So He says, "He that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినును గాక. This closing statement is mentioned in all of the 7 letters written by Jesus to the churches. సంఘములన్నిట్లో 7 పత్రికల్లో కూడా ఈ ముగింపు వాక్యము యేసు రాశాడు పత్రికల్లో. But do you know this? కానీ మీకు తెలుసా, That even in the Gospels, సువార్తల్లో సైతము Jesus, యేసు mostly in the synoptic Gospels, మత్తయి, మార్కు, లూకా సువార్తల్లో He happens to mention the same statement 7 times. 7 మార్లు ఇదే మాట పలికాడు ఆయన. Let's look at it. దాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. He that an ear, let him hear, it says in Matthew 11:15. మత్తయి సువార్త 11:15లో వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని ఉంది. In Matthew 13:9, మత్తయి 13:9లో he again says the same. మరలా అదే మాట అంటున్నాడు ఆయన. Matthew 13:43, మత్తయి 13:43లో he says the same thing. అదే మాట అంటున్నాడు. In Mark 4:23, మార్కు సువార్త 4:23లో he says, if any man have ears to hear, let him hear the same thing. అదే మాట అంటున్నాడు, వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని. Then Mark 7:16, మార్కు సువార్త 7:16లో, Luke 8:8, లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో, Luke 14:35. లూకా 14:35లో Read it this. వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని వారితో చెప్పెను. So every time ప్రతిసారి in the scriptures, ఈ లేఖనాల్లో exactly for 7 times, 7 మార్లు సరిగ్గా he mentions this in the synoptic gospels. మత్తయి, మార్కు, లూకా సువార్తల్లో దీన్ని గురించి ప్రస్తావించాడు ఆయన. The same Jesus, ఆ యేసే when he's writing to the 7 letters to the 7 churches, 7 సంఘాలకు 7 పత్రికలు రాస్తున్నప్పుడు he also uses this particular statement for a reason. ఒక కారణాన్ని బట్టి ఈ వాక్యాన్ని వాడాడు ఆయన. And that we're going to see next week. వచ్చే వారం చూస్తాం అది. But in Germany, కానీ జర్మనీలో there is one church ఒక సంఘం ఉంది that talks very particularly what is the state of Laodicean church that we are. లవొదికయ సంఘం ఏ స్థితిలో ఉందో దాని గురించి ప్రత్యేకించి మాట్లాడతారు వారు. There is an inscription on a big wall like this. ఒక గోడ మీద ఈ రీతిగా వారు రాయబడి ఉంది. Listen this way carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, Every one of you. మీలో ప్రతి ఒక్కరు. This is what Jesus meant when he wrote the letter to Laodicea. లవొదికయకు దేవుడు రాసినప్పుడు ఇదే భావం కలిగి రాశాడు. He says, the first thing he says, మొట్టమొదటిగా ఆయన అనేది, "Ye call me master, మీరు నన్ను ప్రభువుగా పిలుస్తున్నారు, obey me not." కానీ విధేయత చూపట్లేదు. Listen this. వినండి, "Ye call me master, నన్ను ప్రభు అని మీరు పిలుస్తున్నారు, but you obey me not." కానీ నాకు విధేయత చూపట్లేదు. "Ye call me light, నన్ను వెలుగుగా మీరు పిలుస్తున్నారు, but you see me not." కానీ నన్ను చూచుట లేదు. "You call me life, నన్ను జీవం అని మీరు అంటున్నారు, you choose me not." కానీ నన్ను ఎన్నుకోవట్లేదు. "You call me way, నన్ను మార్గం అని పిలుస్తున్నారు, and walk not in my way." కానీ నా మార్గంలో నడవట్లేదు. "You call me way, నన్ను మార్గం అని పిలుస్తున్నారు, walk me not." కానీ నా మార్గంలో నడవట్లేదు. "Ye call me wise, జ్ఞానం అని నన్ను పిలుస్తున్నారు, you follow me not my counsel." కానీ నా సలహాన్ని ఆచరించట్లేదు. "Ye call me fair, నన్ను నిర్మలుడని మీరు పిలుస్తున్నారు, but you don't love me." కానీ నన్ను ప్రేమించట్లేదు. "You call me rich, ఐశ్వర్యవంతుడని నన్ను అంటున్నారు, but you ask me not." కానీ నన్ను మీరు అడగట్లేదు. "You call me eternal, నిత్యత్వం అని మీరు నన్ను అంటున్నారు, but you don't seek me every time, every day, everywhere, every day." కానీ ప్రతి చోట, ప్రతిసారి, ప్రతి రోజు మీరు నన్ను వెతకట్లేదు. "You call me as a noble, ఒక ఉన్నతుడిగా నన్ను పిలుస్తున్నారు, you serve me not." కానీ నన్ను సేవించట్లేదు. "You call me I'm gracious, దయాళుడని నన్ను పిలుస్తున్నారు, you trust me not." కానీ నన్ను నమ్మట్లేదు. "You call me mighty, శక్తివంతుడని నన్ను అంటున్నారు, you honor me not." కానీ నన్ను ఘనపరచడం లేదు. "You call me just, నీతిమంతుడిగా నన్ను అంటున్నారు, నన్ను you పిలుస్తున్నారు, fear me not." కానీ నాకు భయపడట్లేదు. Let me come again. "You చెప్తాను. call me master, నన్ను ప్రభు అని మీరు పిలుస్తున్నారు,
you obey me not. కానీ నాకు విధేయత How చూపట్లేదు. many people call him master? ఎంతమంది ఆయన్ని ప్రభు అంటున్నారు? How many people obey him every time? ప్రతిసారి ఎంతమంది ఆయనకి విధేయత You call చూపిస్తున్నారు? me master. నన్ను ప్రభువుగా పిలుస్తున్నారు, You obey him not. కానీ నాకు విధేయత You call చూపట్లేదు. him as light of the world. ప్రపంచానికి వెలుగుగా ఆయన్ని పిలుస్తున్నారు. How many are still walking in darkness? ఎంతమంది మీలో ఇంకా చీకట్లోనే Why are we నడుస్తున్నారు? not seeing light? ఎందుకు వెలుగు చూడట్లేదు మనం? You call me light and see me not. నన్ను వెలుగని పిలుస్తున్నారు కానీ నన్ను చూడట్లేదు. How many people know that he is life? ఆయన జీవమని ఎంతమందికి తెలుసు? You call him as life, జీవమని ఆయన్ని piluస్తున్నారు, but you don't choose that life. కానీ ఆ జీవాన్ని మీరు ఎన్నుకోవట్లేదు. You choose a worldly life. ప్రాపంచిక జీవనాన్ని మీరు ఎన్నుకుంటున్నారు. That's what Jesus is saying. అందును బట్టి యేసు అంటున్నాడు, You call me life. నన్ను జీవము అని The పిలుస్తున్నారు. world is not calling me life. ప్రపంచం నన్ను జీవం అని పిలవట్లేదు. You call me, మీరు నన్ను పిలుస్తున్నారు, but you don't choose me. కానీ నన్ను ఎన్నుకోవట్లేదు. You call me life, choose me not. మీరు నన్ను జీవం అని పిలుస్తున్నారు కానీ ఎన్నుకోవట్లేదు. You call me way, మార్గం అని మీరు నన్ను పిలుస్తున్నారు, walk me not. కానీ ఆ మార్గంలో నడవట్లేదు. You call me wise, జ్ఞానం అని నన్ను పిలుస్తున్నారు, but you follow me not. నన్ను అనుసరించట్లేదు. You follow not my instructions. నా ఆదేశాలని పాటించట్లేదు. You call me I'm fair, నిర్మలుడని నన్ను పిలుస్తున్నారు, but you don't love me. కానీ నన్ను ప్రేమించట్లేదు. You call me rich, ఐశ్వర్యవంతమైన but still దేవుడని you don't నన్ను ask అంటున్నారు, me. కానీ నన్ను మీరు అడగట్లేదు. Always working on your job and your career and trying to see how you could get money, how you could become rich, how could you work out your credit reports, how you could work out your debit reports. మీ ఉద్యోగం మీద ఆధారపడుతున్నారు, మీ భవిత మీద ఆధారపడుతున్నారు, ఎలాగ అప్పులు తీర్చాలి, ఎంత సంపాదించాలి, ఎలాగ ఈ అప్పులన్నీ తీర్చాలనే చూస్తున్నారు. When you come to church, సంఘానికి వచ్చినప్పుడు you call me rich, ఐశ్వర్యం అని నన్ను but you పిలుస్తున్నారు, ask me not. కానీ నన్ను అడగట్లేదు. You call me eternal, నిత్యత్వం అని మీరు నన్ను but you పిలుస్తున్నారు, seek me not. కానీ నన్ను You వెతకట్లేదు. don't seek me everywhere. ప్రతి చోట నన్ను వెతకరు. You say I'm everywhere. నేను ప్రతి చోట ఉంటానని You మీరు అంటారు. say that I'm in every day. ప్రతి రోజు నేను ఉంటానని మీరు You అంటున్నారు. say Jesus was and is and shall be. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఉన్నవాడని అంటున్నాం, But you don't see me every day. కానీ ప్రతి దినం మీరు నన్ను You చూడట్లేదు, don't seek me. నన్ను వెతకట్లేదు. You call me eternal, నిత్యత్వం అని మీరు నన్ను పిలుస్తున్నారు, but you seek me not. కానీ నన్ను వెతకట్లేదు. You call me noble, ఉన్నతుడని మీరు నన్ను పిలుస్తున్నారు, noble, ఉన్నతుడు, but serve me not. కానీ నన్ను సేవించట్లేదు. You call me gracious, దయాళుడని నన్ను అంటున్నారు, but you don't trust me. కానీ నన్ను నమ్మట్లేదు. You call me mighty, శక్తిమంతుడని అంటున్నారు, but you don't honor me. కానీ ఘనపరచట్లేదు నన్ను. You call me just, నీతిమంతుడని నన్ను పిలుస్తున్నారు, and you fear me not. కానీ నాకు భయపడట్లేదు. So he says, కనుక ఆయన అంటున్నాడు, if I condemn you, నేను నిన్ను శిక్షిస్తే blame me not. నన్ను నిందించొద్దు. If I condemn you, నేను ఖండించినప్పుడు లేదా దోషారోపణ నీ మీద చేసినప్పుడు blame me not. నన్ను నిందించొద్దు. Just imagine what all God is and what are we not doing and asking and seeking him. ఒక్కసారి తరచి చూడండి, దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనము ఏమై ఉన్నామో ఆయన్ని గుర్తిస్తున్నామా అని. Next week, వచ్చే వారం we will conclude all the 7 letters, ఈ 7 పత్రికల్ని ముగిస్తాం. and especially we'll watch why the closure statement happens to go up and down in 3 and 4 letters. మొదటి 3 పత్రికలో, తదుపరి 4 పత్రికలో ఎందుకు ఈ ముగింపు వాక్యము తారుమారైందో చూస్తాం. And we'll see what Laodicea church is. లవోదికయ సంఘం ఏంటో కూడా చూస్తాం. Okay. We proclaim you here.